وثم إلى هرد الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وثم إلى هرد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصار شيء الدين لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى هرد الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وثم الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سر شيء الدين لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى هرد أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأولادنا وذرياتنا خصوصا إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى Bapak Agus Laniman bin Musidik Ahmad Reja Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa thumma ila ruhirat Mijan bin Musidik Ahmad Reja wa thumma ila Mustaban bin Musidik Ahmad Reja wa thumma ila Rusbina binti Musidik Ahmad Reja wa thumma ila Rubidah binti Musidik Ahmad Reja wa thumma ila Rumba Musidik bin Kromo Garza wa thumma ila Minah binti Zabadi wa thumaila Rudono Kue Rahmawanto bin Agus Laniman wa thumaila Lulu Kartika Wati binti Agus Laniman wa thumaila Rumba Karso bin Bulan wa thumaila Mbak Yatima binti Gazan Basari wa thumaila Sukarmi binti Karso Kaiban wa thumaila Baideli Fadeli bin Karso Kaiban wa thumaila Zamuri bin Karso Kaiban manijatambana guna bisa babihim syai'un dinagi lahum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim lidundira qaman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqamahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun innama tundiru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin
مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب لا إله إلا الله 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 لا إله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا شكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين والآخرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وهللناه من لا إله إلا الله وسبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرناه وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وثم إلى حضرة آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والقراء والمفسرين والفقهاء كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة عليهم وعلى جميع القبور وعلينا من لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وشدة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah membacakan surah Yasin, tahlil dan juga doa, di mana semua fadilah dan keutamanya kita hadiahkan pada khususan almarhum Bapak Agus Laniman dan juga para arwah saudara-saudara beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima atas amal ibadahnya dan juga diluaskan kuburnya dan diberikan kuburnya jadikan raudhah miryadil jannah, amin ya rabbal alamin. Kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama dalam rangka meningkatkan, menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya mari kita dengarkan, kita simak bersama-sama tausiah atau mau'idul hasanah yang akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Firdaus. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. wa huwal azizul ghafur asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika al-khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin tabarukan bi dzikril ayah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ila akhiril ayah. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kafa bil mautil wa'izah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati dan kita cintai sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar almarhum al-maghfurullah Bapak Agus Laniman bin Musudin. Juga yang saya hormati para guru-guru kita yang berkesempatan hadir bersama kita, alhamdulillah menjadi penghias majlis kita malam hari ini. Bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Faridin, Al-Mukarram Al-Ustadz Baihaqi, Al-Habib lupa nih, Salim Al-Abtas, membawa acara Khinafillah Al-Ustadz Tashkurun. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir malam hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh masyarakat, para sepuh dan pinik sepuh, Bapak RW 06 Bapak Wahyo,
para orang-orang tua kita yang mohon maaf semuanya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau-beliau sekalian. Tiada kata yang pantas kita ucapkan malam hari ini melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa pada malam hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan daripada keluarga besar almarhum Bapak Agus Laniman di dalam rangka bertakziah di malam yang ketiga sekaligus 3 hari atas wafatnya beliau almarhum. Teriring doa dari kita semua yang hadir, semoga dosa dan kesalahan beliau almarhum semasa hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amalia ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkannya pun kita doakan semoga selalu diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir malam hari ini yang mendoakan beliau almarhum, insyaallah ini menjadi satu pembelajaran, ibrah, contoh buat kita semua bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan datang kepada siapapun di antara kita yang hadir malam hari ini. Teriring sholawat beserta salam kita sampaikan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mukaddimah awal yang tadi saya sampaikan bahwa hadirnya dan kumpulnya kita malam hari ini di dalam rangka kita bertakziah sekaligus kita mendoakan daripada almarhum al-maghfurullah orang tua kita Bapak Agus Laniman bin Musidi yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan hadir dan kumpulnya kita malam hari ini, doa-doa kita semua sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan kemuliaan, dengan keagungan dari kalimat-kalimat thayyibah yang kita panjatkan dan kita bacakan bersama di tempat ini, pahala dan fadilahnya disampaikan pula untuk almarhum daripada orang tua kita Bapak Agus Laniman, sehingga saat ini di dalam kuburnya beliau mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita semua, amin ya rabbal. Apalagi saya lihat yang hadir lebih daripada 40 orang, maka di antara salah satunya pasti doanya ada yang mustajabah, pasti doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal kata ulama, 3 hal ini yang diharapkan oleh orang yang sudah mati. Yang pertama, apa yang diharapkan oleh orang yang sudah mati? Buru-buru pengen segera datangnya hari kiamat. Kenapa? Boleh jadi orang-orang yang di dalam kubur mengharapkan buru-buru datangnya hari kiamat, ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya banyak meninggalkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena hidup ini adalah merupakan pilihan. Apa yang kita lakukan selama hidup di alam dunia ini, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang kita lakukan suatu kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan tersebut. Tapi kalau buruk yang kita lakukan, maka keburukan pula yang Allah akan berikan kepada kita. Makanya orang-orang yang begitu banyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia mengharapkan segera datangnya hari kiamat. Akan tetapi orang-orang yang begitu banyak amal-amal kebaikannya, yang dimana ibadahnya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun akan dalam keadaan tersenyum. Bahkan
tidurnya bagaikan tidurnya pengantin. Kita bisa bayangkan, kita semua ngerasain tidur pengantin bagaimana tuh, lupa dah saya juga dah ya. Ini yang terjadi di alam kubur, yang dimana amal-amal perilaku kebaikan dan keburukan kita menentukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu hadis yang menerangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazatu wastamalaha rijalu ala a'naqihim, tatkala jenazah diletakkan di atas keranda yang hendak mau diusung oleh orang laki-laki di bawah pemakaman, salah satu tempat istana yang di situ tidak ada pengakuan, baik orang yang top kek kagak top kek masuk ke tempat itu tuh. Jadi ada satu jenazah yang kalau udah diletakkan di atas keranda, mau digotong oleh orang laki-laki, mau dibawa ke pemakaman, wa in kanat solihatan, kalau itu jenazah orang baik, itu jenazah orang soleh, itu jenazah semasa hidupnya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu jenazah ketika digotong dia berkata, qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Kalau bahasa kita bilang cepetan, cepetan bawa saya, cepetan. Itu kalau orang soleh, orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang alim tuh, kalau ketika dia diusung mau dibawa ke tempat pemakamannya, mau dikuburin, dia berkata qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Segerakan, segerakan, segerakan. Wa in kanat ghairu salihatan, kalau dia bukan golongan orang-orang yang soleh, bukan golongan orang yang baik, semasa hidupnya dikasih kesempatan hidup begitu lama, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sampai 70 tahun tapi tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia digotong, maka dia mengatakan, ya wailaha aina tadhabuna biha, celaka mau dibawa kemana saya. Tuh orang kalau kagak soleh begitu tuh, orang kalau kagak mau ibadah begitu tuh semasa hidupnya. Wa fi riwayatin, perkataan ini tidak dapat didengar oleh kita manusia, dan untungnya Allah nggak kasih dengar perkataan yang keluar dari orang yang baik kayak perkataan yang keluar dari orang yang kagak baik kayak, baik itu yang ibadah maupun yang kagak ibadah. Ketika kita gotong itu orang, Allah nggak kasih dengar kita. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian perkataan tersebut kita dapat dengar, rasanya nggak bakalan sampai kita ke kuburan. Umpamanya nih guru kita Ustadz Faridin, dia mati nih, contoh nih mah contoh, kita semuanya juga bakalan mati, betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita bakalan mati semuanya. Ini guru kita nih, beliau kan guru, beliau orang alim, beliau ustadz, beliau kiai, banyak ilmunya, mengajarkan kebaikan sama kita. Ketika beliau wafat, ketika beliau mati, digotong sama kita, beliau mengatakan qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Kita yang gotong denger, kira-kira sampai gak ke kuburan? Rasanya biar kata beliau orang alim gak bakalan sampai dah. Itu ukuran orang alim, bagaimana orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh jadi, kata ulama yang pertama, ketika orang itu masuk ke dalam lubang kubur, dia sudah mati, yang diharapkan segera datangnya hari kiamat. Yang kedua, kata ulama, orang yang sudah mati mengharapkan doa daripada saudara-saudaranya, doa daripada teman, sahabat, kerabatnya. Oleh karenanya itu di dalam salah satu keterangan kitab Sabilul Ittikar, Al-Imamul Haddad radhiyallahu an
menerangkan ada salah satu sahabat yang bernama Sa'id bin Ibadah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya punya orang tua saya telah wafat, orang tua saya telah mati, ada enggak ya Rasul kalau saya membaca satu amalan maka amalan tersebut Allah akan sampaikan buat orang tua saya?" Qala, kata Rasulullah, "Na'am, ada." Kalau memang ada, beritahu aku ya Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ad-du'a lahuma, doain orang tua yang sudah tidak ada, teman, sahabat, kerabat kita yang sudah tidak ada. Dengan sebab doa-doa kita inilah yang dibutuhkan oleh mereka di dalam kuburnya. Udah enggak lagi butuh yang lain-lain. Mohon maaf, ini almarhum Bapak Agus Laniman begitu banyak tentunya meninggalkan harta warisannya. Kita bisa tahu dan bisa kita lihat sendiri, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat beliau sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, udah enggak perlu lagi tuh sama yang kayak begitu. Datang anaknya ke kuburan membawakan uang begitu banyak, nggak bakalan diambil tuh uang. Filosofinya contohnya orang, Pak Bu, kalau lagi tenggelam di tengah lautan, dia nggak bisa berenang, kita kirimin duit kagak bakalan diambil tuh duit. Kita kirimin mobil juga kagak diambil. Kita kirimin semuanya perhiasan dunia, nggak bakalan diambil. Tapi ketika kita kirimin ban yang harganya cuma 20-30 ribu, diambil sama dia. Nah, artinya orang yang sekarang sudah mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam timbul nih. Tenggelam timbul lagi, tenggelam timbul lagi. Cuma mengharapkan doa dari orang-orang yang ditinggalkan. Makanya saya menasehati diri saya dan kita semuanya, bila mana ada orang-orang tua kita, sanak famili kerabat kita, saudara kita yang udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa kita buat doain orang tua kita. Karena ini adalah merupakan satu nasihat Rasulullah kepada Sa'id bin Ibadah, ad-du'a lahuma, doain keduanya orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita enggak kita doain. Ini kita ada di penghujung daripada akhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kalau orang Betawi bilang bulan arwah. Begitu banyak dulu orang-orang Betawi di kampungnya tuh menghidupkan yang namanya rohan. Sekarang udah punah, sekarang udah hilang yang kayak gitu tuh. Dulu masih kecil saya ngikutin sama guru saya, guru ngaji saya tuh, kalau namanya bulan Sya'ban, bulan rohan, dari mulai habis maghrib terus pulang-pulang kita bisa jam 10 malam itu, bawa berkat banyak banget. Kita padahal cuma jadi murid, jadi makmumnya guru. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Ini menjadi salah satu kekhawatiran dan sedih kita kalau sampai kita lupa sama orang tua kita. Jadi doain orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, wal istighfaru, banyakin baca istighfar. Istighfar yang kita baca saat ini bukan saja pengampunan diri kita, tapi pengampunan juga buat almarhum atas dosa dan kesalahannya. Jadi siapapun di antara kita yang hadir malam hari ini, tadi kita diajak baca tahlil dan tahmid, kita baca istighfar, maka istighfar itu bisa mengampuni dosa kita dan dosa daripada almarhum Bapak Agus Laniman. Kita disuruh mendoakan orang-orang tua kita, banyakin baca istighfar, banyakin baca Al-Quran. Jadi semua apa yang kita lakukan malam hari ini, ada semua yang kita lakukan, maka yakinlah semua setiap apa yang kita ucapkan dan kita baca malam hari ini, Allah sampaikan pahalanya untuk almarhum Bapak Agus Laniman. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semua amal tersebut yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala.
Ini semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang mohon maaf sama media sosial yang kita semua punya. Kita tahu tuh HP kita nggak perlu mereknya bagus, asal HP kita nggak rusak, ada paketannya, ada pulsanya, nomor yang kita tuju bener, ketika kita telepon, ketika kita WA nyambung apa kagak Pak? Nyambung apa enggak? Itu baru HP doang. Padahal kalau kita mau bongkar tuh HP isinya apaan, siapa yang nyambungin, itu baru ilmu manusia, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita baca Al-Quran, kita baca Yasin, kita baca sholawat, kita baca zikir, Allah nggak sampaikan buat orang-orang yang sudah meninggal? Jadi kalau kita belajar tauhid tuh kayak begitu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan itu bisa disampaikan untuk almarhum yang sudah meninggal dunia dan bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Wasilaturrahim, sambung silaturahmi. Kalau semasa hidupnya almarhum Bapak Agus Laniman gemar silaturahmi, rajin silaturahmi sama saudaranya, sama temennya, sama sahabatnya, sama kerabatnya, nggak pernah mutusin silaturahmi, diikutin sekarang sama anaknya, maka perbuatannya begitu pun Allah akan sampaikan kebaikan dari anaknya yang melakukan silaturahmi, pahalanya buat orang tuanya. Ya. Maka jangan sampai ada permusuhan di dalam keluarga. Ya. Bila mana orang tua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sangat menjadi kekhawatiran dan ironis. Ya. Kita tahu almarhum begitu banyak meninggalkan harta, kemudian anak-anak pada berebut, pada akhirnya menjadi permusuhan. Naudzubillah min dzalik. Jangan ada yang seperti itu. Akur-akur aja, baik-baik saja. Maka insya Allah dengan keluarga, anak, menantu, cucu selalu mengikat di dalam persaudaraannya, di dalam agamanya, yang dia lakukan semasa hidupnya, itu pahalanya semua Allah akan sampaikan buat almarhum. Ya. Jadi yang kedua, kata ulama, enggak ada yang diharapkan oleh orang yang sudah mati kecuali apa? Doa. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang sudah mati mengharapkan apa? Laporan-laporan kebaikan dari para malaikat atas dirinya, apa yang dilakukan oleh orang yang hidup daripada keluarganya. Jadi menunggu nih orang yang sudah mati di dalam kuburnya, menunggu apa? Laporan dari malaikat. Tentang laporan apa? Apa yang dilakukan dari ahli keluarganya yang ditinggalkan. Apakah ada doa buat dia? Apakah ada baca Quran buat dia? Apakah ada zikir, ada sholawat, ada istighfar buat dia? Maka bila mana itu ada, malaikat tersebut akan menyampaikan, hai fulan bin fulan, ini ada istighfar dari anakmu, dari menantumu, maka saat ini Allah ampuni dosamu. Jadi ini yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita pun selalu mendoakan orang-orang tua kita, dan keluar dari majelis ini insya Allah keimanan kita, ketakwaan kita makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan satu nasihat buat kita, kafa bil mautil wa'izah, cukup kematian adalah merupakan contoh, ya, buat kita yang masih hidup, yang semuanya kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ba'da Isya dengan waktu yang sama saya menghadiri acara, ya, 100 hari Purnawirawan Sutrisno, ya, 100 hari. Nah sekarang malam hari ini, ya, 3 hari Purnawirawan juga. Sehebat apapun, entah itu purnawirawan, jenderal pangkat sekalipun, kalau udah dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail dengan keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan ada yang bisa mengelak. Artinya, ya, kematian itu pasti akan datang kepada siapapun di antara kita. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya,
Katakan, ya, sesungguhnya kematian yang kita lari darinya, kita takut dari itu kematian, pasti akan menemui kita. Siapapun di antara kita, suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, yang namanya kematian pasti akan datang kepada kita. Oleh karena itu, kematian itu pasti akan datang, maka persiapkan kematian itu untuk menuju kepada Allah dengan amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kematian yang akan menimpa kita sehingga kita bisa meningkatkan keimanan, persiapkan kita, bekal kita untuk kemudian hari. Kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan penuh khidmah, berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Sekali lagi kami sekaligus mewakili atas keluarga almarhum Bapak Ajil Agus Laniman mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan doa bapak-bapak semuanya. Oleh karena itu, sebagai rasa ungkapan terima kasih kepada jamaah sekalian, kiranya kami menyediakan sedikit hidangan, silahkan kepada para jamaah untuk menikmatinya. Gusti kang murbeng dumadi, paringono pangayoman dateng kula. Duh Gusti kang akaryo jagat, paringono kawelasan dateng kula. Ono pepujan ingsun, yaiku sang guru sejati, jumeneng ratu agung, kang amurba amiseso, kang amo mulya kang yipto jagat raya, iki pasrah sumarah dateng Gusti kang reksa jiwa iki, kang paring rahmat lan hidayah, gih menika Gusti sang guru sejati.
Kiaiku sang guru sejati, Kang Jomeneng Ratu Agung, Kang Amurbo Amiseso, Kang Amoho Mulyo Kang Yep